श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री वल्लभ 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 शरणं मम। श्री विठ्ठल 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 शरणं मम। श्री विठ्ठल
शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम श्री कृष्ण 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 शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 हरिदास वर्य
श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्।
तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। श्री कृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णः शरणं मम। दोनों आंख बंद रखे, सीधे बैठे, एक दूसरे का स्पर्श न हो उसका ध्यान रखें। दो प्रकृति के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित रखें। एकदम धीरे धीरे सांस ले, सांसों को ऊपर तक ले जाए, गहराई तक ले जाए, और धीरे धीरे छोड़े। धीरे धीरे सांस को ऊपर तक ले जाए, धीरे धीरे सांस को छोड़े। यह अभ्यास करते जाए। हरि नाम संकीर्तन से समस्त वातावरण पवित्र हुआ। चित्त और मन शांत हो रहा। एक एक सांस परम शांति का अनुभव करवा रही है। एक एक सांस संपूर्ण देह के अणु अणु को शांत कर रही है। धीरे धीरे सांस लेते लेते पैर के अंगूठे से लेकर
मस्तिष्क के बाल तक अपने ही एक एक अंग का ध्यान करें और एक एक अंग को शांत करें। धीरे धीरे सांस ऊपर की तरफ ले, गहरी सांस ले, सांसों को रोकिए। सांस को रोककर श्री कृष्ण शरणम मम का मन में जाप कीजिए। जितनी हो सके सांस रोकिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यह अभ्यास करते जाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लो, जितना हो सके रोको। श्री कृष्ण शरणम का जाप करो और सांस को छोड़ो। सांस को रोकते वक्त आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित रखें। आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। सांसों की प्रक्रिया अभ्यास चालू रखें। जतिपुरा में विराजते श्री गिरिराज जी का ध्यान करें। श्री गिरिराज जी के बाजू में विराजते श्री दाऊ जी का ध्यान करें। दोनों स्वरूप एक साथ विराज रहे। गहरी सांस लेके जब रोको तब श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के ध्यान करो।
सांस छोड़ो तब चरणारविंद के ध्यान करो। यह अभ्यास करते जाइए। गहरी सांस धीरे धीरे लो। सांसों को ऊपर की तरफ ले जाओ। जितना हो सके रोको। श्री गिरिराज जी के स्वरूप का ध्यान करो। सांस छोड़ते वक्त चरणारविंद का ध्यान कीजिए। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित रखिए। हमारे आज्ञा चक्र पर ही गिरिराज जी के स्वरूप के दर्शन कीजिए। सांस जब ऊपर उठती है, गिरिराज जी के स्वरूप को स्पर्श करती है और स्वरूप स्पर्श करती हुई ये सांस जब छूटती है, पूरे देह में व्याप्त होती है। एक एक सांस श्री गिरिराज जी के दिव्य स्वरूप की ऊर्जा, शक्ति को पूरे देह में व्याप्त कर रही है। गहरी सांस लेके जब सांस रोको, तब श्री गिरिराज जी में अपने मुख को पधराओ चरण में। श्री गिरिराज जी के चरण का स्पर्श हो रहा है। सांस सांस ये चरणारविंद की अनुभूति कर रही है। श्री चरणारविंद में हमारे मस्तक को रखकर सांस लेने का क्रम जारी रखिए। धीरे धीरे गहरी सांस रोकिए और छोड़िए। दिव्य शक्ति का हमारे अंदर संचार हो रहा है। प्रेम, आनंद, शांति व्याप्त हो रही है। चित्त प्रसन्न हो रहा है। हृदय आनंदित हो रहा है। संपूर्ण गिरिराज जी के मुख से लेकर चरण के स्वरूप का ध्यान करें।
श्री गिरिराज जी की शिला, जिसे श्री महाप्रभु जी ने सुंदर शिला नाम दिया है, भगवान श्रीनाथ जी का ही मुख दर्शन यह शिला में होता है। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए प्रभु के वदन कमल का ध्यान करें। श्री कृष्ण मेरे अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, श्री कृष्ण का मैं दास हूं। परम शांति प्रसन्नता के साथ आनंदित होकर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते करते धीरे धीरे आंखें खोलिए। श्री राधे श्याम। ब्रह्मा जी વિસ્મયમાં છે। પછી તો ભગવાન 1 વર્ષ પછી આ બાજુ બ્રહ્મલોકમાંથી બ્રહ્મા નીચે આવ્યા અને ભગવાનને જ્યાં ખબર પડી કે બ્રહ્મા નીચે આવ્યા એટલે ભગવાન પછી ઉપર પધાર્યા બ્રહ્મલોકમાં અને પેલા દ્વારપાલને કીધું, બ્રહ્માજીના વેશ લઈને ગયા એટલે પેલા દ્વારપાલને કીધું, तुम जरा यहाँ सतर्क रहना, बी अलर्ट, मेरे जैसे बहुत सारे ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, अगर कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो उसको बाहर निकाल देना, अंदर घुसने मत देना, मैं अभी अंदर बैठा हूं। द्वारपाल के जी महाराज એટલે બ્રહ્માજી અંદર બેઠા ભગવાન સ્વરૂપે। હવે ઓરિજિનલ બ્રહ્મા ટૂર કરીને પાછા આવ્યા એટલે દ્વારપાલ ने कहे चलो हमें अंदर जाने दो। अरे चुप बहरूपिये, तुम जैसे ब्रह्मा बहुत देखे, ओरिजिनल ब्रह्मा तो अंदर बैठा है, तुम कहां से आ गए? ब्रह्मा जी के धतूरा पी के बैठा है, भांग पी के बैठा है, बुद्धि तेरी क्या चकरा गई है? मैं ब्रह्मा हूं, पता नहीं चलता तुझे? अरे बहुत देखे तुम जैसे ब्रह्मा, अंदर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी आंख बंद कर अंदर कौन बैठू छे? અને ત્યારે વાંસુરીવાળા કૃષ્ણ દેખાયા અને જ્યારે વાંસુરીવાળા કૃષ્ણ દેખાયા પછી બ્રહ્માજીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ, પ્રભુને खूब माफी मांगी, मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि मैंने ग्वाल बालों की चोरी की। अब वो अपराध भी भगवान नहीं करवाया है, करनार भी प्रभु ही है। और ब्रह्मा जी को ऐसा हुआ, प्रभु अब मुझे आप माफ कीजिए। બે વાતો બ્રહ્માજીએ બહુ સરસ કરી છે પ્રભુને, અને બ્રહ્માજીની સ્તુતિમાં બે રત્નો સમજવા જેવા છે। પહેલું બ્રહ્માજી શું કહે છે? प्रभु अगर हमारे जीवन में कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो हमें ऐसा मानना चाहिए ये हमारे कर्मों का फल है, और अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो हरि की कृपा है। આ બ્રહ્માજી કે છે, અને બ્રહ્માજી એ પ્રજાના પિતા છે અને એ આપણને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે કે આપણા જીવનમાં પણ કંઈક કદાચ ખરાબ થાય છે એ આપણા કર્મોનું ફળ છે। ઈશ્વર જ આપે છે,
પણ ક્યાંક એવું કંઈક કર્યું હશે એટલે આપે છે. મૂળમાં એની જ લીલા તહેત થયું છે, પણ એ જ ભોગવવાનું છે અને એ જ પણ લીલા છે. એટલે आरंभ से अंत तक लीला के सिवाय कुछ नहीं है. बहुत गहरा चिंतन करेंगे तो અને સારું થાય તો હરિની કૃપા છે. બ્રહ્માજી પાછા ચતુર વિધાતા છે. હવે આ ભૂલ એમને કરી ગ્વાલ બાલોને ચોરવાની, ગાયોને ચોરવાની, એટલે પ્રભુને હવે ક્ષમા યાચના કરે છે, માફી માંગે છે. तो कितनी सरस बात करे छे ब्रह्मा जी, प्रभु आप तो मुझ जैसे अनेक ब्रह्मा रूपी बालकों की मां है, मैं तो एक छोटा ब्रह्मा हूं. हजारों ऐसी गैलेक्सीज है, हजारों ऐसे ब्रह्मांड है, और हजारों ब्रह्मांड क्या आप अधिपति हो, मैं तो बहुत छोटा बालक हूं आपके सामने, मैं तो तुच्छ हूं. और प्रभु जैसे एक मां के पेट में बालक जब अपनी ही मां को लात मारता है, अब ब्रह्मा जी के छे बहुत सरस बात करे छे, जैसे मां के पेट में उसका ही बालक जब उसको गर्भ में लात मारता है, तो जब बालक का जन्म होता है तो मां उसको 2 थप्पड़ नहीं मारती है कि तूने मुझे लात क्यों मारी. प्रभु मैं आपका ऐसा छोटा बालक हूं, मैं आपका ऐसा अबूझ बालक हूं, अज्ञानी बालक हूं. शायद मुझसे ये भूल हो गई है तो आप उस माता की तरह मुझे माफ कर देना. ये मैंने छोटी सी लात मार दी है, वो मेरा अपराध आप क्षमा कर देना. બ્રહ્માજી પણ કેવું સરસ બોલે છે. આ બધી સ્તુતિઓમાંથી આપણે શીખવા જેવું છે કે કંઈક ભૂલ થઈ જાય ને પછી કોઈકને મનાવવા હોય તો શું બોલવું. કારણ કે મનાવવા તો પડે. અને આવા મીઠા શબ્દો લઈને આપણે જઈએ, અરે આપ તો બહુ મોટા છો, હું તો સાવ નાનું બાળક છું. થઈ જાય ભૂલ બાળકોથી, આપ તો બડે હો. આ સ્તુતિઓમાંથી આપણને જીવનના ઘણી શીખો મળે છે. और तब प्रभु ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए हैं. फिर भी भगवान तो मन में जानते ही है ये सब मेरी ही लीला है. तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत. तो वृंदावन में भगवान ની આ દિવ્ય લીલાઓ એ ચાલી રહી છે. એકવાર યમુનાજીને મનોરથ થયો કે હું સુંદર કમલકુંજ બનાવું, બ્યુટીફુલ કમલકુંજ. એવી વિશાળ કુંજ યમુનાજીએ બનાવી, અને પાછી એટલી ડીપ, અને એમાં કમળ સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં. આપણે બધા એર કન્ડિશનોમાં રહીએ છીએ તો સારી વાત છે, પણ કોઈક વાર આ પ્રકારની કુંજો અગર બનાવવામાં આવે અને એમાં આપણે આમ બેસીએ, એની મહેક, એની શીતલતા, નેચરલ ઠંડક કંઈક જુદી જ હોય છે. એર કન્ડિશનની ઠંડક અને ખસની પેલી ટેટી લગાડેલી હોય અને એમાં જલ છંટાયું હોય અને એમાં એ ઠંડકમાં પણ જે સુગંધ આવતી હોય, એક ઠંડક જે આપણા દેહને વિશ્રામ આપે છે અને એક ઠંડક જે આપણા નાસિકામાં સુગંધના માધ્યમથી આપણા મસ્તિષ્કને વિશ્રામ આપે છે. એસીની ઠંડક આપણા મસ્તિષ્કને વિશ્રામ ના આપે, તો ઊંઘાડી દે આપણને. બહુ ઠંડુ થાય ને તો પાછું ઊંઘ આવી જાય, આમ વધારે પડતી ઠંડક હોય તો. પણ આ ખસની તેટીમાં, આ તો આપણે ઠાકોરજીની ખસ કુંજ બનાવીએ, આપણે કોઈક વાર એમાં બેસતા નથી, પણ કોઈક વાર આવા અનુભવ પણ કરાય. ઠાકોરજીની કુંજ બનાવી હોય, ઠાકોરજીને આમ બિરાજમાન થયા હોય, મનોરથ કર્યો હોય, અને પછી આપણે થોડુંક 5-10 મિનિટ એમાં ધ્યાન કરીએ બેસીને પ્રસાદીમાં, એવો લાભ લઈ લેવાય. અમારે ત્યાં ઠાકોરજીનો નામનો મનોરથ થાય ને, પેલું આખું જલ ભરાય
અને પછી ઠાકોરજીનું નાવનું મનોરથ થઈ જાય પછી નાના બાળકો હોય બધા એ એમાં સ્નાન કરે, યમુનાજીનું સ્નાન ભાવાત્મક રીતે. તો ઠાકોરજીના એ પ્રસાદી મનોરથો. પછી ઠાકોરજીના ફૂલના શૃંગાર થાય તો અમારા ત્યાં વલ્લભકુલના બાળકો પછી એને પોતે ધારણ કરે એ ફૂલના પ્રસાદી શૃંગારને પોતે. તે ઠાકોરજી આટલા કલાકો સુધી જે ફૂલના શૃંગારોમાં વિરાજમાન થયા એ આપણે પોતે ધારણ કરીએ. આહા, કેવી એક મહેક, એક ઉર્જા, એક શાંતિનો અનુભવ થાય. શ્રી યમુનાજીએ કમલ કુંજ બનાવી, અદ્ભુત કુંજ. એ કુંજને આપણે કદાચ કલ્પી ન શકીએ. હજારો લાખો કમળો એક સાથે જ્યાં પરવાયેલા હોય, નીચે પણ કમળ, ઉપર પણ કમળ, આજુબાજુ પણ કમળ, અને એ કમલ કુંજમાં અંદર 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 સગન કુંજ, સગંજ કુંજ, સગંજ કુંજ, કુંજના અંદર કુંજ, કુંજના અંદર કુંજ, કુંજના અંદર કુંજ, કુંજના અંદર કુંજ, એવી કુંજ બની. અને એકદમ અંદર ઠાકોરજીની એ બિછાત, અને ત્યાં શ્રી ઠાકોરજી અને સ્વામીજી વિરાજમાન થયા. અને પછી હાથ પકડીને યમુનાજીને પણ શ્યામ સુંદરે પોતાના સાથે વિરાજમાન કર્યા. અને વચ્ચે પ્રભુ, અહીંયા સ્વામીજી, અહીંયા યમુનાજી, એ ત્રણે એક સાથે એ કુંજમાં, કમલ કુંજમાં વિરાજમાન થયા. ક્યારેક આપણે ધ્યાન કરીએ ને તો કમલ કુંજનું ધ્યાન કરી શકાય. આ ગોલોક ધામમાં આવી જુદી જુદી નિકુંજો છે, અને નિકુંજોના અંદર એ સખીઓ ઠાકોરજીની સેવાઓ કરે છે. આવી અસંખ્ય કુંજો વિદ્યમાન છે. અને ક્યારેક આપણે ધ્યાન કરીએ, જપ કરીએ, ત્યારે આ કુંજોમાં ધીરે ધીરે પ્રવેશ કરતા કરતા એ ક્લાઇમેક્સમાં ઠાકોરજીના દર્શન. જે કુંજનું ધ્યાન કર્યું હોય એ કુંજની મહેકનું ધ્યાન, એની સુગંધનું ધ્યાન, અને એમ કરી કરીને આપણે પ્રભુના રોજ અલગ અલગ કુંજોના દર્શન પણ કરી શકીએ છીએ. રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણ એમાં વિરાજમાન થયા. અદ્ભુત કુંજ વૃંદાવનમાં સાકાર થઈ છે. આપણે નવનિકુંજના મનોરથ કરતા હોઈએ છીએ મંદિરમાં. નવનિકુંજ, ષટ ઋતુનો મનોરથ કરતા હોઈએ છીએ. જુદી જુદી ઋતુઓ એક સાથે આવીને વિરાજમાન થઈ જાય. હજી આપણે આ ગોલોકની કલ્પના જ ક્યાં કરી છે? ગોલોકનું વાતાવરણ કેવું હશે, ગોલોકની કુંજો કેવી હશે, ગોલોકનું એક અદ્ભુત એન્વાયરમેન્ટ કેવું હશે, વી હેવ નેવર ફેલ્ટ. આપણે તો અહીંયા ભૂતલના અમુક જગ્યા પર જઈ આવીએ એટલે આપણને લાગે હા સ્વર્ગમાં જઈને, પણ 100, હજારો, 5000, 10,000 સ્વર્ગને ભેગા કરો ને તોય એ ગોલોક ન બની શકે. એવા અનેક સ્વર્ગો પણ જ્યાં ન્યોછાવર થઈ જાય એવું ગોલોકનું વાતાવરણ છે. અને યાદ રાખજો, જેટલા પુષ્ટિ જીવ છે એ ગોલોકમાંથી આ ભૂતલ પર આવ્યા છે. તમે કોઈ સામાન્ય જીવ નથી. એ ગોલોકના જીવોને બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની આવી અનેક નિકુંજોના અંદર વાસ કરેલા જે ભગવાનના અંતરંગ જીવો છે, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? ये तुम्हारा स्वरूप है. आप कोई इधर उधर से नहीं आए हो, आप वो गोलोक से आए हो. शायद वो गोलोक का आपको एक पौधा हो, शायद वो गोलोक का आपको एक बंदर हो, शायद वो गोलोक का आपको एक पोपट हो, शायद वो गोलोक का आप कोई हाथी हो या घोड़ा हो या कोई एक सखी हो या भगवान की निकुंज के कोई अंतरंग जीव हो या भगवान की कोई परिचारिका हो. અને એ જ ગોલોક ધામના જીવો આ ભૂતલ પર આવ્યા. પછી જેની જેવી પાત્રતા એના આધાર પર આ ભૂતલ પર એ પ્રભુની સેવા કરીને એનું મૃત્યુ થાય છે. અને ગોલોકમાં એની જે પાત્રતા હોય છે એ અનુસાર એને ત્યાં જન્મ મળે છે. वृक्ष हसे तो वृक्ष बनसे, फूल हसे तो फूल बनसे. और गोलोक में हर एक चीज चेतन बनता है. वृक्ष भी बोलता है, फूल भी बोलता है, पोपट भी बोलता है. पोपट એટલે ખાલી પેલું પોપટ એમ બોલે એમ નહીં, આખું શબ્દો બોલે. જેમ કંતેશ भी बोलता है आखू शब्दों बोले, तो पोपट भी बोलता है, कबूतर भी बोलता है,
वहां जितने भी जड़ है वो भी चेतन हो जाते हैं, पशु पक्षी सब बोलते हैं। ये पूरा भूमि ही તમે ઘણા આ ઇમેજિનેશન નથી, આ હકીકત છે. અને કાર્ટૂન્સમાં આવી ઇમેજિનેશન્સ મૂકવામાં આવે છે. ડ્રમ બોલતો હોય કાર્ટૂન્સમાં એવું બતાડવામાં આવે છે. બાળકોની ઇમેજિનેશન કેવી છે કે એક ડ્રમ મૂકેલું હોય, ચેતન નથી, જડ છે, પણ કાર્ટૂનમાં તમને બતાડે ડ્રમ ઇઝ સ્પીકિંગ, અ ફ્લાવર ઇઝ સ્પીકિંગ. કેમ મિતુલભાઈ, એવા કાર્ટૂન જોયા છે ને તમે? અ ફ્લાવર ઇઝ સ્પીકિંગ, અ કેક્ટસ પ્લાન્ટ ઇઝ સ્પીકિંગ, ઇઝન્ટ ઇટ? Cactus plant is speaking. A river is speaking. A mountain is speaking. Mountain નો પણ ફેસ આવે ને એક બોલે છે. હવે આ એક કેવલ એક બાળકની ઇમેજિનેશન, કોઈ વ્યક્તિની ઇમેજિનેશન, પણ ખરેખર ગોલોક ધામમાં everybody is speaking. And you have come from that ધામ. અને એ ધામમાં પાછા જવું હોય તો બ્રહ્મ સંબંધનો વિઝા લેવો પડે અને ઠાકોરજીની સેવા, સત્સંગ, સ્મરણ પુનઃ એમાં આપણી ઉપલબ્ધિ થાય. આવી અનેક નિકુંજો. તો જે ભગવાનના અંતરંગ જીવો હશે ગોલોકના નિકુંજ ધામમાં, એને આ ભૂતલ પર મધુર ભાવ ભગવાન આપશે. બધાને ના આપે. તમે વૃક્ષ હશો તમને એવો ભાવ આપશે, તમે પશુ પક્ષી હશો તો એવો ભાવ આપશે. પણ પશુ પક્ષી બન્યા ને તો ક્યાંક ભગવાનના કંધા પર બેસવાનો એક લાભ તો મળી જશે. અને એટલે ઠાકોરજી જો કુંડલ ધારણ કરે ને એમાં બધાને સ્વીકાર કરે છે. મત્સ્યાકૃતિ, મયુરાકૃતિ, ઠાકોરજી કુંડલમાં બધાને ધારણ કરે છે. હંસાકૃતિ તો મોરને ધારણ કરે છે, મત્સ્યને ધારણ કરે છે, પોપટને ધારણ કરે છે. પોપટના શિંગાર આવે છે, પોપટને ધારણ કરે છે. અને એટલે જ આપણા ઠાકોરજીની સેવામાં પેલું ખંડપાટ ચોકી મૂકેલી હોય અને એમાં વાંદરું મૂક્યું હોય, એમાં ગાય મૂકેલી હોય, એમાં સિંહો મૂકેલા હોય. પછી એની કેટેગરી છે, સિંહ એકદમ છેલ્લે આવે, આગળ ગાયો આવે, મોર આવે, પોપટ આવે, વાંદરું આવે પાછું. અને એ ખંડપાટમાં આ બધા ખીલોના મૂક્યા હોય અને એમાંથી કદાચ કોઈ ખીલોના તમારા ઠોકરથી પડી ગયું ને વાંદરો નીચે પડ્યો તો તમારે વાંદરાના ચનસ્પર્શ કરવા પડે. સોરી વાંદરા. કેમ કરવું પડે? કારણ કે ઠાકોરજીની સેવામાં વાંદરો ઠાકોરજીથી ઉતરતો નથી. ગોલોકમાં બધા જ ભગવદ રૂપ છે. અને એ જ ગોલોકની નિત્ય લીલાની સેવા, એ જ વ્રજની સેવા આપણા ઘરે વિરાજતી હોય. એટલે આ બધા જ એક વસ્ત્ર પડે તો એ ચનસ્પર્શ કરવા પડે. કારણ કે ભગવાનને સ્પર્શ કરીને વસ્ત્ર પણ એ ભગવાનથી ઓછો નથી, એમાં એ ભગવાનની શક્તિ છે. કેવો સુંદર ભાવ છે. આવી અનેક કુંજ નિકુંજો ગોલોકમાં છે. અને ઠાકોરજી ત્યાં વિરાજમાન થઈને પોતાનો નિજાનંદ પ્રદાન કરી રહ્યા છે. અત્યારે જે આપણે ક્ષણિક, જે ક્ષણભંગુર આનંદની જે કલ્પના કરીએ છીએ, તમે બધા જ બે ઘડી આમ આંખ બંધ કરીને એક ક્ષણિક આનંદ જે તમને સૌથી વધારે ગમતું હોય ને એ તમને પ્રાપ્ત થયું હોય ને એમાં જે તમને આમ આનંદની અનુભૂતિ થઈ હોય, એની કલ્પના માત્ર તમે કરશો, એની કોઈ ભગવાનના આનંદ સાથેની કમ્પેરિઝન જ નથી. કોસો દૂર હે વો. અગણિત આનંદ જે કાઉન્ટેબલ જ નથી. This is just a drop of the water, and what Anand we are talking in Golok Dham is a huge ocean which cannot be counted. What we are getting in this life of 70 years is a drop of that water. Not even a drop. એક છાંટું. એ છાંટાનો પણ એક ક્ષણિક અનુભવ. આ તો આનંદનું ઓશન છે, which is not countable. અને એ ભગવાનની નિકુંજોમાં ઠાકોરજી વિહાર કરે છે. રાધા કૃષ્ણની સુંદર લીલાઓ ચાલે છે. રાધાજીને જ્યારે ઠાકોરજીની યાદ આવે એટલે પછી કોઈકને મોકલે રાધાજી, અને ભગવાનની કોડ વર્ડની લેંગ્વેજ, કોડ લેંગ્વેજ
सांकेतिक परिभाषा. At that time there were no mobile phones, no emails. So what to do? So either you talk in a code words via. तो राधाजी मोकलता. एक व्यक्ति आવીને ઠાકોરજીને કહે ગાય 2 दिन से बीमार है. गाय એટલે राधा. गाय 2 दिन से बीमार है, उसने कुछ खाया नहीं है और आपके दर्शन करने की प्रतीक्षा कर रही है. आपके दर्शन उस गाय को होंगे तो कुछ खाएगी. એટલે પછી ઠાકોરજીને ખબર પડી જાય ગાય એટલે રાધાજી, સાંકેતિક. દોડતા દોડતા પધારે અને સંકેતવનમાં રાધાજી અને કૃષ્ણ મળતા અને એ જ સંકેતવનમાં બ્રહ્માજી દ્વારા રાધા કૃષ્ણનું વિવાહ પણ કરવામાં આવેલું. तो संकेतवन. भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर विहार कर रहे हैं और ये विहार के दर्शन, ये अद्भुत स्वरूप के दर्शन शुकदेव जी को हो रहे हैं, व्रजभक्तों को हो रहे हैं, गोपीजनों को हो रहे हैं और ये स्वरूप के दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं. बर्हापीडं नटवरवपुः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणुरदरसुधया रन्ध्राणवेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः प्राविशत् गीतकीर्तिः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां. કેવું ભગવાનના સુંદર સ્વરૂપનું વર્ણન. અને આ જ શ્લોકને શુકદેવજી મહારાજે જ્યારે શ્રવણ કર્યા, ગર્ભમાંથી દોડતા 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 માયાના લાગે ભયથી ભાગ્યા અને ગુફામાં જઈને વિરાજમાન થઈ ગયા. વ્યાસજીને થયું મારે આ શુકદેવજીને ભાગવતનું જ્ઞાન કઈ રીતે આપવું. બે ચાર શિષ્યોને આજ શ્લોક લઈને મોકલ્યા. ગાઓ જોર જોર से और उनको पता चले भगवान निर्विकार नहीं है, निराकार ही केवल नहीं है, भगवान निर्विकार है लेकिन साकार है. वो साकार स्वरूप के भी दर्शन करो. और कैसे स्वरूप के दर्शन? ध्यान करवा माटेનું અદ્ભુત સ્વરૂપ છે. બરહાપીડમ, મસ્તક પર મોરપીંછ. માનો કે મોરપીંછ કહેતું હોય કે મારા અંદર જેટલા રંગો છે એનાથી પણ વધારે રંગો એ ભગવાનની લીલાઓમાં છે. નટવર વપુ, પ્રભુ એ નટવર છે. એવું દૈદીપ્યમાન દિવ્ય શ્રીઅંગ છે, પીતાંબર ધારણ કરેલા છે અને કનેરના પુષ્પ એ કાનના ઉપર ખોસેલા છે. એ શ્યામ સ્વરૂપ પર એ પુષ્પો
એટલા સુંદર ભાસી રહ્યા છે. અને એમાં પીતાંબર ધારણ કરેલા વૈજયંતી માળા એ ચરણારવિંદ સુધી લાંબી, અને એ વેણુનું વાદન કરતા કરતા એ શ્યામ સુંદર એ વૃંદાવનના અંદર જ્યારે પ્રવિષ્ટ થઈ રહ્યા છે, એ સ્વરૂપના દર્શન કરીને સુખદેવજી અને ગોપીજનો એ ધન્ય બન્યા છે. વૈજયંતી માળા અને પીતાંબર એ પૈસો ને પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક છે. भगवान के छे जो मेरे भक्त होते हैं उनको पैसा और प्रतिष्ठा तो मैं चुटकी बजा के दे देता हूं अगर मैं चाहूं. पैसा और प्रतिष्ठा देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, यश कीर्ति देना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है. वैजंती माला અને આ પીતાંબર જેના ભગવાનના શ્રીઅંગને ઢાંકેલું છે, ભગવાન કે છે એ લોકોને હું પૈસા પ્રતિષ્ઠા આપી દઉં છું, પરંતુ આ મારા શ્રીઅંગનું, આ મારા સ્વરૂપનું દાન એ મારા નિજજનોને હું પ્રદાન કરું છું, મારા અંતરંગ જનોને હું પ્રદાન કરું છું. પૈસાનું દાન એ ભગવાન અમુકને કરે છે, પણ સાક્ષાત પરમેશ્વરનું દાન એ બહુ અંતરંગને કરે છે. અને ઘણાને પૈસા ને પરમેશ્વર બંનેનું દાન કરી દે છે. તો અમુક એવા લોકો છે જેના પાસે પૈસા છે, અમુક એવા છે કે જે સેવા કરે છે પણ પૈસા નથી, અને અમુક એવા છે જેના પાસે પૈસો ને સેવા બંને છે. અને જેના પાસે પૈસો ને સેવા બંને છે એના ત્યાં ભગવાન રાજ સેવા, રાજાઓ જેમ સેવા કરતા, રાણીઓ સેવા કરતા, એવી રાજ સેવા આ ભગવાનનું એક સુંદર ધ્યાન સ્વરૂપ છે. ક્યારેક આ સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરીએ, ખૂબ આનંદ આવશે. વૃંદાવનમાં વેણુ વગાડતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશી રહ્યા છે, અને બધા જ ગોપીજનો અંદર અંદર ભગવાનની લીલાઓનું ખૂબ સુંદર રીતે ગાન કરી રહ્યા છે. અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ સખ્ય પશુનનુ વિવેશયતોર્વયસ્યૈ વક્ત્રમ વ્રજેશ સુતયોરનુ વેણુજુષ્ટમ યૈર્વાનિપીતમનુરક્ત કટાક્ષમોક્ષમ च्यूत प्रवाल बहरस्त बकोपलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणो
दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठरसं हृदिन्यो यस्य त्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या वृन्दावनं सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुत्पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविन्द वेणु मनुमत्तमयूरनृत्यम् प्रेक्षादृशान्वपरातान्यसमस्तसत्त्वम् धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हिरण्ययेता यानन्दनन्दमुपात्त विचित्रवेषम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरिचितां प्रणयावलोकै ओ આપણને એમ લાગે કે આંખના દ્વારા આપણે જેટલા સાઇટ સીન્સ જોઈએ, દુનિયા જોઈએ, દુનિયાની અજાયબીઓ જોઈએ, તો આપણને થાય આપણે જન્મ લીધો, આખી દુનિયા જોઈ, now we are complete, everything we have seen. એ કદાચ લૌકિક રીતે એ આંખોનું ફલ હોઈ શકે, પણ અલૌકિક દ્રષ્ટિકોણથી આંખોનું એકમાત્ર ફલ એ આંખ જ્યારે પ્રભુનું દર્શન કરે છે, એ પ્રભુમાં એની પ્રિયતા જ્યારે જન્મે છે, એ આંખનું સર્વોચ્ચ ફલ છે. અને મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીના અંદર કહે છે કે આ અક્ષના સાથે 11 ઇન્દ્રિયોને જોડી લેવાની છે. અર્થાત આ 11 ઇન્દ્રિયો ભગવાને આપણને શેના માટે આપી છે? આ 11 ઇન્દ્રિયો જે આપણને મળી છે એને ભગવાનમાં લગાડવા માટે આપી છે. એનું પ્રયોજન જ એ છે. અને જ્યારે આ 11 ઇન્દ્રિયો એ ઈશ્વરના સ્વરૂપ ગુણ અને લીલાઓમાં ભીંજાઈ જાય છે, ડૂબી જાય છે, ગળાડૂબ થઈ જાય છે, ત્યારે સાચા અર્થમાં એ ઇન્દ્રિયોને એનું ફલ મળી જાય છે. ઇન્દ્રિયો પણ વિચાર કરે છે અબ હમારી ઇન્દ્રિય બનને કી સાર્થકતા સિદ્ધ હો ગઈ હૈ. અને જો આ ઇન્દ્રિયોને બીજા ત્રીજા કાર્યોમાં જ કેવલ આપણે વ્યસ્ત રાખીએ તો ઇન્દ્રિયો પોતાના જાતને અભાગ્યશાળી માને છે. હમ ઇન્દ્રિય બની હી ક્યું? એ આંખોનું ફલ એ પ્રભુ સ્વયં છે.